दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो दूसरे सैगमेंट दे विच आपां दूसरा अहम इशू डिस्कस करन जा रहे हैं। सो उस दे विच आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं इस हवाले नाल कि भारतीय सूबे त्रिपुरा दे चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि सिख अते जाट दिमागी पद्धर ते नीवें हुंदे हन, इन्हां नूं अकल नाल मात दित्ती जा सकदी है जड़ी कि बंगालियां विच बहुत ज़्यादा हुंदी है। सो इस उपर आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो मैं ये समझदा भी गुरबाणी दे विच असीं एक फरमान जदों पढ़ते हैं कि जो जी हुए सो उगवै, मूँह का केहा वाओ, बीजै बिख मंगे अमृत, वेखो इहो न्याओ। जी कि बहुत वार तुसीं किसे नूं रिझाण लई, किसे दी खुशामद करन लई, किसे तो फेवर लैण लई, किसे दे कोल चंगा बनन लई मूँह दे नाल जिहड़ा वो सिफतां करदे हो जां मिठियां गल्लां करदे हो जां मोमो ठगणियां मारदे हो, पर कोई पल ऐसे हुंदे ने जिन्हों तुसीं ऑफ गार्ड भी हुंदे हो जां जिहड़ी तुहाडे अंदर हुंदा है वो बाहर आ जाता है। और इसलिए गुरु साहब ने कहा भी अल्टीमेटली मूँह चों तां हवा निकलती है, हवा दे नाल तुसीं जो मर्जी किले बना लो झूठ के लफ्ज़ां दे, पर अल्टीमेटली जो तुहाडे अंदर है जो जी होए वो किते ना किते बाहर आ जाता है। सो गुरु साहब ने फरमाया कि ये नहीं है बीजे बिख मंगे अमृत वेखो, ये अदल नहीं हुंदा कदे भी कि जे तुसीं जहर बीज रहे हो और तुसीं एक्सपैक्ट करो कि भाई इहदे चों अमृत निकलेगा। अमृत ज़ाहिर है जदों असीं ये मन्निया जाता है कि भाई जे जिहड़ा मौत नूं जिंदगी च बदल दे, बेशक एक ड्रीम भी है, लेकिन असी रूहानी दुनिया दे विच इस नूं देखदे हैं कि जिहड़े रब तो दूर हुंदे ने वो जहर वाला जीवन जी रहे हुंदे ने, दुनियावी ऐशो इशरत ही जहर है। और जदों वो रब दी जिहड़ी है सूझ वल, रब दे प्यार वल, रब दी इबादत वल, रब दे इश्क वल तुरदे ने ते मानो उन्हां दी एक नवीं जिंदगी रूहानियत दी शुरू हुंदी है। और सिक्खी दे हवाले नाल असीं ये कहंदे हैं कि गुर के ग्रह जन्मे गवन मिटाए, कि अमृत छकना जिथे सिक्खी रौह रीत दा एक हिस्सा है जिंदगी दा, उत्थे गुरु दे घर च तुहाडा जन्म हुंदा है। मतलब तुसीं अपनी सोच छड्ड दिंदे हो, गुर की मत तू ले आणे, भगत बिना बहुत डूबे सियाणे। तुहानूं इस गल की समझ आ जाती है कि अपनी अकल नाल असी बहुत दूर नहीं जा सकते, जां असी जिहड़ा किते ना किते डिगांगे। जिन्हां ने अपनी जिंदगी सचमुच रब दी इबादत, रब दे प्यार, रब दा रूप हो के गुजारी है, जे असी उन्हां दीयां टीचिंग्स, उन्हां दीयां सिक्ख्यावां, उन्हां दीयां कईयां गल्लां ते अमल करांगे तो जिंदगी दे विच आनंद होएगा, सुख होएगा, खुशी होएगी। ये तो रूहानियत की दुनिया की गल। पोलिटिकली भी असी देखते हैं कि बहुत वार वोटां लैण दे लई जां पैंपरिंग दे लई जिहड़े लीडर लोग ने वो लोकां च जाके जिस तबके च उन्होंने जाना है, जे हुण उत्थे मरण वाले भी जिहड़े ने वो अड्ड अड्ड थावां दे ने, जिहड़े चीन नाल हमले च मारे गए मुकाबले च, चार उन्हां चों सिख ने पंजाब दे, कोई तमिलनाडु दा है, कोई करनाटका दा है, पर ना उत्ते बिहार रेजिमेंट दा है। ते मोदी जिहड़ा है वो वर्चुअल दे विच बिहारियां नूं कह रहा कि बिहारियों ने वो बहादरी दिखाई, बिहारियों ने ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਿਹਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਉਵੇਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੇਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਟੁਕੜੀ ਹੋਏ, उन्हों के मूँह च जिहड़ा वो बालूशाही पा रहा। उस तो पहला मोदी ने ड्रामा किया जे फ्रंट लाइन ते हालां लेह चों मुड़ाया 250 मील दूर, लेकिन वो एक खुले ऑडिटोरीयम च मंजे डाह के उत्ते 2 पटके बन के बिठाए, एक उन्होंने सिख सी कि जी जख्मियां नूं एड्रैस कर रहा है ये दस्सण दे लई। और नाल दी नाल सिखां दी बहादरी दे सोले शुरू हो गए उन्हों दे मीडिया दे विच भी इधर उधर, जिहड़ा अक्सर ये करदे ने तां कि होर सिखां दे मुंडे जिहड़े ने असीं मरवाइए उन्हां च झूठा सूडो नैशनलिज्म भर के। हुण ये तो है कि जिहड़ा
ਮੂੰਹ ਕਾ ਕੇ ਹਵਾਓ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖੋਂ ਕੇ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਟੇਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹਿਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਦਰਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੇਗੈਰਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਚਾਰ ਤੇ ਚਟਣੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਦਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 7, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਗਲਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੰਗਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ CPIM ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਈਵਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਪਲਬ ਦੇਵ BJP ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸੂਬਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਟ ਹੈ ਹਰਿਆਣਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜੱਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ UP ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਜਾਟਸ are both strongly built but have low intellect and that they can be counted on intelligence if not physical prowess। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੋ, ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਔਰ ਜਾਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੇਅਕਲੇ ਨੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਗੇਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ they are with low intellect and that they can be counted on intelligence if not physical prowess।
फिर उन्हें कहा कि भी बंगालीज आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर शार्प इंटैलेक्ट एंड नो वन कैन विन ओवर बंगालीज इन इंटैलीजेंस। हुण एक पासे जिथे वो सिखां और जाटां नूं ज़ाहिर है ये उन्हां दा जिहड़ा उन्हां नूं जिहड़ा बिल्कुल उन्हां दी बेइज्जती कर रहा है, उन्हां दे उत्ते किते भी इस मुल्क च हुंदा हुण तक इत्थे दा असीं देख रहे हैं कि भाई पुलिस दा की वरतारा है, ब्लैक लाइव्स मैटर शुरू हो गया है, कोई होर हो गया। पर उत्थे एक इलैक्टेड बंदा जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दी सौं खांदा है, जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हर जिहड़ा सिटीजन नूं बराबर दे हक दिंदा है, मतलब मुसलमानां बारे इस्लाम नूं भंडना ये तां उत्थे रोज़ दा काम बनया ही होया। उत्थे तुसीं जो मर्जी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ मैंने ऐसे तो नहीं कहा था, मेरा ये लेकिन एक इलैक्टेड चीफ मिनिस्टर शरेआम खलो के ये कह रहा है कि भी इन्हां नूं तुसीं ये खोते ने और इन्हां नूं तुसीं अकल दे नाल मारो। वैसे हुण इस सारे दे उत्ते जिहड़ा उन्होंने कांग्रेस ने फौरन उन्होंने सूरजेवाला ये भी जाट है हरियाणे का, उसका पूरा नाम जोड़ा है शायद भूपिंदर सिंह के की है, पर उन्हें कहा दिस इज शेमफुल एंड अनफॉर्चुनेट। त्रिपुरा CM हैज़ पब्लिकली demeaned the Sikh brothers from Punjab and Jats from Haryana by saying that both of them are low on intellect. This is the result of BJP's petty mentality. Why are Mr. Khattar, हरियाणा चीफ मिनिस्टर, दुष्यंत चुटियाला जिहड़ा खुद जाट है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दे आर साइलेंट? वेयर इज मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर JP नड्डा? JP नड्डा BJP का प्रेजिडेंट है। दे शुड फील सॉरी टू टेक एक्शन, सैड सूरजेवाला। हुण मैं ये समझदा भी इस कोई बहुता कुछ ऐड करन दी लोड़ तां नहीं पैंदी कि भी उन्होंने कहा कि भी ये नाल उन्होंने पूछा है ये कि भी डज PM नरेंद्र मोदी हु टॉक्स ऑफ सबका साथ सबका विकास अप्रूव ऑफ दिस डेस्पिकेबल स्टेटमेंट ऑफ त्रिपुरा CM? और उन्हें कहा भी हरदीप पुरी पग बन के बैठा है जिहड़ा मोदी दा, वो दसेगा कि वो खोता जिहड़ा इन्हां अकल वालियां दे विच किवें बैठा है। और इस सारे चों जिहड़ा चार चफेरे बेशक आम कुछ लोगों वालों इसनूं जिहड़ा इसकी निंदा हो रही है, पर मैनूं इहदे ते हैरानी नहीं हुई। ये सिर्फ यही है कि जो जी हुए सो उगवे, मुंह का के हवाओ अंदर उन्हां दा बाहर आया। पर हुण देखना यह है कि दुश्मन दा सानू दा कोई भुलेखा नहीं है। जे असी क्रिमिनल ट्राइब है, जराइम पेशा कबीला है, तो जराइम पेशा लोग तां लालच हुंदे ने, जुर्म करते ने, अकल तो दूर दा जराइम करने वाले स्कूलों च नहीं जाते, वो तो लटेरे हुंदे ने। और यही गल जो सरदार कपूर सिंह अज तो आलमोस्ट जिहड़ा 50 साल पहला कैनेडा च आए 1970 दे विच, और एक वड्डे पब्लिक इकट्ठ दे विच अंग्रेजी च उन्हां दी स्पीच सी, उहदे च उदों अजे ना संत पिंडां वाले सीन ते आए सी, खालिस्तान दी मंग भी नहीं सी, और उन्होंने ये गल उहदे च एड्रैस करदे कई मैं जिहड़ा अक्सर कोट करदा कि भाई इफ Sikhs won't have the political power, then your sons and their sons and their sons will be peons in the offices, chowkidars in front of Hindu-owned hotels, drivers of Hindu-owned mercenary cars, or wayside robbers, nothing more than that. कि जे सिखां दे कोल पोलिटिकल पावर ना आई तां तुहाडे बच्चे ते उन्हां दे बच्चे ते अगों उन्हां दे बच्चे जां दफ्तरां दे विच चपड़ासी लगे होणगे, जां हिंदुआं दीआं मलकीतां वाले होटलां दे बाहर सिक्योरिटी गार्ड होणगे, जां हिंदुआं दी मालकी वालियां कारां दे ड्राइवर होणगे, ते जां लटेरे होणगे। इस तो वध के कुछ नहीं। और ये गल अज उन्हां दा जिहड़ा जिन्हां दा खुद जेडे हिंदू हिंदुस्तान बिलीव भी है जिवें जर्मन रेस का सी कि वो सुपीरियर है, समझते ने भी जां हिंदू हो जाओ मनो फिर तुहानू असी हिंदू मानते हैं, अदरवाइज तुसी कम अकल हो, तुसी खोते हो। मुसलमान वैसे ही बाहरों आए ने, वो मलेच ने, और दलितां दे नाल जो सलूक हो रहा है भी ये
ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰੂਲ 'ਚ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਤੋਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਲਿਤ ਕਪਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਪੋਇਜ਼ਨ, ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਈਟ ਪੈਨਲ ਸੀਕਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਫਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਵਰ ਗੁਨਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਦਲਿਤ ਕਪਲ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਿਟਲਰ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਕਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਦਰ ਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮਿਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅਕਲ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਗੋਹਾ ਔਰ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਗੋਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅਕਲ ਖੋਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਅਕਿਰਤਕਣ, ਥੈਂਕਲੈਸ ਔਰ ਝੂਠੇ ਮਕਾਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੋਲਡਰ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਰਸ, ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਅਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਕਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ, ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟਿਸਟ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਕਿਰਪਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੋਵਿਡਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਤੀਫੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਲਤੀਫੇ, ਸੰਤਾ ਬੰਤਾ ਲਤੀਫੇ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤਾ ਬੰਤਾ ਲਤੀਫੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਔਰ ਲਤੀਫੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਣਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਅਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।